네, 여러분 안녕하세요. 김정우 쌤입니다. 이번 시간에는 우리 영어 교과서 4과 86페이지 하겠습니다. 지난 시간에 첫 80 몇 페이지죠? 85페이지 했었고요. 오늘 86페이지네요. 이것도 마찬가지로 일단 우리 단어 시험으로 나왔던 부분 먼저 체크를 좀 하고 봅시다. 단어 시험에 나왔던 부분이 discard, 버리다라는 거 나왔습니다. 요거는 그때 강세에 대한 이야기를 했었죠. discard 하면은 버림이라는 명사로 되고, discard 뒤에 강세가 가면 동사로 쓰인다라고 했습니다. 그 다음에 우리 나왔던 게 landfill, 쓰레기 매립지 나왔고요. 그 다음 또 나왔던 게 학습지에 보니까 mealworm 나왔었죠. mealworm 어디 있지? 여기 있네요. 밀웜. 밀웜, 참 해석은 하긴 그렇지만 밀웜이죠. 딱정벌레로 유충돼 있는데, 요 왼쪽에 요마가 밀웜입니다. 아이고, 귀여운 벌레네. 귀엽진 않지만 하여튼 벌거집니다. 그 다음 나왔던 게, 라바, 이 유충, 애벌레. 요거는 복수형입니다. 요건 복수형이고, 보통 우리 단수형으로 쓸 때는 라바 해서 A까지만 씁니다. 다음 비토 딱정벌레, 그 독일의 모사의 이 자동차, 귀여운 동그란 모양 자동차 보여줬었죠. 그리고 나오는 단어가 cultivate, 재배하다, 배양하다 나왔습니다. 요거 말고 여러분들이 요거 말고 다른 단어 좀 봐야 될 거 있는 거는 글 읽으면서 해봅시다. 자, 일단 한번 쭉 읽어보겠습니다. Dealing with plastic waste. 플라스틱 쓰레기 다루기. About 50% of plastic is produced for single-use products. That means the items are used just once and then discarded. Do you ever stop to think about where these plastic items go after you throw them away? Recycling can help reduce the amount of plastic in our landfills. However, less than 10% of the world's plastic waste has been recycled so far. Often, plastic waste is moved to places where it is just dumped or burned. Furthermore, between 8 and 14 million metric tons of plastic end up in the ocean every year. This puts many marine species in danger. With this in mind, scientists are turning to mealworms. Mealworms are the larvae of a certain species of beetle. Special bacteria live inside them. These bacteria can break down plastic. This means that mealworms can actually feed on plastic. Scientists are now looking for ways to cultivate the bacteria outside of mealworms. They also want to speed up the process by which the bacteria breaks down the plastic. This may help us keep our landfills plastic free. 정말 유용한 글이었습니다. 자, 해석을 해봅시다. About 50% of plastic is produced for single-use products. 대략 플라스틱 50%의 플라스틱은 is produced, 만들어집니다. 뭘 위해서? For single-use products, 일회용 제품을 위해서. Single-use products, 일회용품이란 겁니다. 한 번 쓰고 버리는 거. 요거랑 거의 같은 말. 우리 보통 single-use만큼이나 많이 쓰는 말, 요런 말이 있습니다. disposable. 우리 dispose 하면 버리다란 말입니다, 보통. disposable, 버릴 수 있는, 쓰고 버릴 수 있는. 그래서 보통 일회용의라고 많이 씁니다. 그래서 disposable만 쓰여 있어도 일회용품이나 일회용 제품이다 보면 되고요. 반대말 reusable. 보통 우리 일회용품이다 아니다 할 때 의미로 반대말은 reusable 쓰면 됩니다. reusable, 다 재사용 가능한. 어쨌든 우리 대략 플라스틱이 50%는 거의 다 일회용품 때문에 만들어집니다. That means 그건 뭘 의미하냐면 the items are used just once and then discarded. 그 아이템들이 여기서 말하는 그 아이템이란 거는 요 일회용품 말하는 겁니다.
이 일회용품들이 are used just once. 한 번 쓰인다는 거. 한 번 쓰인다는 거. 그리고 또 뭐냐? The items are discarded. 그리고 나서 그 제품들은 버려진다라는 걸 말하는 겁니다. 일회용품이란 게 이런 거 말하는 거죠. 설명해 주는 거죠. Do you ever stop to think about where these plastic items go after you throw them away? 자, do you ever stop? 너 한번 멈춰본 적 있니? 자, 보통 stop하고 to가 나오면 뭘 하기 위해서 길 가다가 멈추다라고 합니다. 요건 되게 비유적으로도 쓸 수 있거든. 실제로 길 가다가 멈춰봤니를 물어보는 게 아닙니다. 길 가다가 멈추니를 물어보는 게 아니라 이제 길 가다가 멈출 정도로 한번 집중해서 생각해봤니? 곰곰이 뭐뭐 해봤니? 라는 비유적인 표현입니다. Do you ever stop to think about? 너 곰곰이 한번 think about, 생각해봤니? 뭐를? Where these plastic items go? 이 플라스틱 이 제품들이 어디로 가는지를 한번 생각해봤니? 뭐 한 다음에 after you throw them away. 네가 그것들을 throw away, 갖다 버린 다음에. 우리 이 위에서 나온 글부터 보면은 일회용품 쓰는데 플라스틱 들어가고 일회용품이니까 말 그대로 쓰고 갖다 버리는 겁니다. 그러면 우리가 쓰고 갖다 버린 다음에 이 플라스틱 제품들 도대체 어떻게 되는 거야? 생각 곰곰이 해봤니? Recycling can help reduce the amount of plastic in our landfills. 재활용이라는 것이 도와줄 수 있습니다. 무엇을? reduce, 줄이는 것을. 요거는 너무 우리 중딩 수준이지만 help가 나온다면 to 부정사를 써도 되죠. 원형을 써도 됩니다. 재활용한다라는 것은 이 우리의 쓰레기 매립지 안에 있는 좀 꺼줄게 의미적으로 쓰레기 매립지 속에 있는 이 플라스틱의 양을 줄이는 것을 좀 도와줄 수 있습니다. 그렇죠? 우리 그래서 분리수거 잘 하고 재활용 잘 하죠. However, less than 10% of the world's plastic waste has been recycled so far. 근데 실제로는 less than 10% of the world's plastic waste, 세계의 플라스틱 쓰레기의 10% less than 이하만이 요거 이하죠. 뭐뭐보다 작은 세계의 플라스틱 쓰레기 중에 10%보다 작은 수만이 has been recycled 재활용되어 왔습니다. So far 여태까지. 여러분 생각하면 참 안 믿겨질 겁니다. 왜? 우리는 대한 코리아 참 대단한 겁니다. 코리아 쓰레기 버릴 때 어릴 때부터 분리수거 제대로 안 하고 이러면 어서 혼나거든. 우리는 집에서든 학교에서든 뭐 분리수거하는 목적은 결국 이제 항목들을 다시 재활용하는 겁니다. 우리는 스스로 잘 합니다. 근데 이 표현 좀 순하게 이 양놈들 말고 이 고쟁이들 아니고요. 예를 들어서 가까이 미국이나라도 한번 가보세요. 이거 엄청 그냥 아무 때나 갖다 버립니다. 야들 그런 개념이 없어 실제로. 왜 저러지 싶을 정도로 그냥 막 버립니다. 환경 생각 안 하나? 집이 생각 안 해. 그 사람 많은 나라들 그리고 꼭 미국뿐만 아니라 전 세계적으로도 막 우리나라만큼 이래 분리수거 재활용이 잘 안 하거든. 그러니까 여태까지 해서 재활용된 거 플라스틱 양을 얼마냐? 10%도 안 된다는 거죠. 아주 작은 수만 재활용이 된다는 거죠. 아주 작은 수만 재활용이 된다는 거는 우리 환경이 그만큼 파괴되고 있다는 겁니다. Often plastic waste is moved to places where it is just dumped or burned. 종종 이 플라스틱 쓰레기라는 것은 is moved, 옮겨집니다. to places, 장소로. 어떤 장소로? where it is just dumped or burned. 그냥 it is just 단지 그냥 dumped 버려지거나 burned 태워지는 곳으로 보내집니다. 우리가 예를 들어서 재활용 분리수거 잘해서 재활용을 하면은 보통 실제로 이걸 깨끗하게 세척을 하고 공장에서 녹이든지 압축을 한 다음에 다른 제품으로 만들어낼 수도 있습니다. 근데 그렇지 않는 경우 이 10% 이하만 재활용하게 되는데 좀 나머지 어떻게 되느냐? 그냥 갖다 버려지거나 태워진다는 거죠. 생각해 보세요. 버려진다? 그러면 이 땅 조져 놓는 겁니다. 태워진다? 태우면 또 그 유독가스 발생하는 거죠. 어쨌든 간에 그냥 갖다 버리거나 재활용하지 않으면 환경에 안 좋은 영향을 준다는 겁니다.
Furthermore, between 8 and 14 million metric tons of plastic end up in the ocean every year. 게다가 8에서 14 사이 8에서 14라고 하긴 그렇고 million 들어가네요. 800만에서 1400만 metric ton 우리 그냥 일반적인 톤이라고 보면 됩니다. 우리 일반적으로 생각하는 톤 1000kg 1000kg 맞지? 그러면 800만 나 이거 숫자를 못 세겠다. 800만 곱하기 1000kg 뭐라 해야 될까? 1000kg가 아니라 그냥 800만 톤 하면 되죠. 갑자기 숫자가 나오니까 바보가 됐네요. 800만 톤에서 1400만 톤 사이의 플라스틱은 end up 뭐뭐로 끝납니다. 어디서? In the ocean every year. in the ocean 바다에서 끝납니다. every year 매년. 그럼 이게 무슨 말인데 800만 톤 900만 톤 쭉쭉쭉 1400만 톤의 이 플라스틱이 전부 다 바다에 갖다 버려진다는 거죠. 해양 오염까지도 난리 난다는 거네요. 진짜 큰 문제가 됩니다. 자, 요거는 참고로 알아놓으세요. 요거는 특히 무역을 하거나 거래할 때 많이 쓰는 건데 우리가 일반적으로 1톤 하면 1000kg 말하는 거죠. 엄밀하게 말하면 그거는 metric ton이라고 씁니다. 요게 세계 좀 표준 약속이라고 보면 돼요. 국제 표준이고요. 그냥 톤이라고 우리가 비교할게. 우리 보통 근데 그냥 톤이라고 알고 있잖아. 요렇게 그냥 톤 쓰면 요거는 보통 어디서 쓰냐면 미국에서 쓰는 거고요. 약간 또 우리 국제 미터법과 다른 걸 많이 쓰죠. 이 미국 애들. 미국에서는 이게 2000파운드를 의미합니다. 그래서 대략 한 907kg? 2000파운드니까 대충 900kg, 907kg 정도? 약간씩 차이가 있죠. 100kg나 차이가 100kg니까 약간 차이라고 하긴 그렇네요. 100kg이나 차이가 납니다. 실제로 우리가 무역을 하거나 거래를 하거나 여러분들이 만약에 커서 그럴 때는 이 단위를 되게 정확하게 잘 맞춰주는 게 중요하거든. 우리 일반적으로 우리나라 사람들이 쓰는 1톤, 1000kg 말할 때는 metric ton이라고 해야 됩니다. 어쨌든 엄청난 양의 플라스틱 쓰레기들이 요거 갖다 바다로도 버려집니다. This puts many marine species in danger. 이것은 놓습니다. 무엇을? Many marine species. 많은 해양 생물들을 어디에 놓는다? In danger. 위험 속에 놓습니다. 여기서 말하는 이것이 말하는 거는 바로 윗문장입니다. 800만 톤에서 1400만 톤의 플라스틱 쓰레기들이 해양에 갖다 버려지는 것은 많은 해양 생물들을 위험에 빠뜨리기도 한다. With this in mind, scientists are turning to mealworms. With this in mind. 요거 되게 우리 이번 건 문법인데 요거 사실 되게 수거적인 표현으로 씁니다. 이것이 in mind, 마음속에 있는 채로, 이것을 생각한 채로 라고 해석하면 됩니다. 요거는 우리 이번 문법에 with 목적어 명사하고 분사 쓰죠. 분사에 being이 생략된, being이 있었던 겁니다. 근데 being은 보통 생략을 많이 하죠. 분사 구문에서. 요게 생략된 거라고 보면 됩니다. 그냥 수거로 외우세요. With this in mind. 이거를 명심한 채로 이거를 염두에 두고 과학자들은 are turning to mealworms. 좀 중요한 수거 나왔네요. turn to 어디에 의존하다. 어디에 조언을 구하다. 자, 플라스틱 문제 우리 아무리 재활용하고 분리수거하고 재활용한다 해봐야 전 세계 사람들이 협조를 안 해주네. 어쩌지 과학자들이 해답은 밀웜이다 라고 밀웜에 의존을 하게 됩니다. 밀웜에 의존한다라는 밀웜이란 게 이제 처음 개념이 나왔네요. 그럼 밀웜에 대한 보충 설명이 나오겠네. Mealworms are the larvae of a certain species of beetle. 밀웜이란 건 뭐냐? 어떤 특별한 종류의 딱정벌레의 라바, 애벌레입니다. 그래. Special bacteria live inside them. 특별한 박테리아가 그 밀웜들 사이에, 밀웜들 안에 왜 이렇게 표시를 했지? 밀웜들 안에 살고 있습니다. These bacteria, 저 특별한 박테리아가 산다. 이 특별한 박테리아는 뭐냐? 꾸며주는 거죠. 이 박테리아들은 can break down plastic. 플라스틱을 break down, 분해할 수 있습니다. 와우.
멋지네요. breakdown 뭐 그대로 의미 와닿죠. 부숴서 down 잘게 작게 만든다. 그래서 분해하답니다. 이 박테리아들은 플라스틱을 분해할 수 있습니다. 그럼 플라스틱을 분해할 수 있는 박테리아를 가지고 살아가는 밀웜, 얘가 플라스틱을 분해할 수 있다 이거죠. 이 박테리아가 플라스틱을 분해할 수 있다. This means the mealworms can actually feed on plastic. 이것은 무엇을 의미하느냐? 밀웜들은 can actually feed on plastic. 실제로 feed on. feed는 원래 뭐 먹이다, 먹다 다 됩니다. 여기서는 feed on은 뭐뭐를 먹고 살다. 먹다 해도 되고요, 그냥. 아니면 뭐뭐를 먹고 살다. 밀웜은 그런 플라스틱을 실제로 먹고 살 수 있다라는 겁니다. 죽이네요. 와우. Scientists are now looking for ways to cultivate the bacteria outside of mealworms. 과학자는 녹화하고 있는데 갑자기 종이 쳐가지고 잠시 멈췄습니다. 과학자들은 are now looking for 지금 저거 찾고 있습니다. 무엇을? ways 어떤 방법을 뭐 하기 위한 방법을 to cultivate the bacteria 박테리아를 배양할 수 있는 방법을 어디에서? outside of mealworm 밀웜 바깥에서. 그래. 사실 밀웜 안에 있는 박테리아가 진짜 이 플라스틱을 분해하는 요소잖아. 그러면 꼭 밀웜뿐만 아니라 그 안에 있는 박테리아만 우리가 따로 어떻게 키울 수 있을까? 그게 되면은 플라스틱 쓰레기 문제 해결이 엄청 쉬워지는 거겠죠. They also want to speed up this process by which the bacteria break down plastic. 이 과학자들은 또한 원합니다. 뭐를? speed up the process. 이 과정을 이 과정의 속도를 내기를 원합니다. 어떤 과정이냐? By which the bacteria break down plastic. 자, 우리 요거 되게 수업 때도 말했지만 전치사 플러스 관계대명사 나오면 해석하기가 어려웠습니다. 이런 경우는 다른 거 없고요. 무조건 거꾸로 나가면 됩니다. which는 선행사가 the process가 되겠죠. 그러면 요 by the process를 제일 끝으로 보내서 해석해주면 됩니다. 자, 과학자들은 또한 어떤 과정을, 어떤 처리 과정에 속도를 내고 싶어 합니다. 빨리 하고 싶어 합니다. 어떤 처리 과정이냐? The bacteria break down plastic. 박테리아가 플라스틱을 분해시킵니다. By the process. 그 처리 과정에서. 그럼 요거 두 개를 합치면 과학자들은 박테리아가 플라스틱을 분해하는 그 처리 과정을 더 빠르게 속도를 내고 싶어 합니다. This may help us keep our landfills plastic free. 이것이 아마 우리를 우리가 keep 뭐 하는 것을 요거는 오형식으로 보면 되겠죠. 우리가 keep our landfills plastic free. 우리의 쓰레기 매립지를 plastic free. 플라스틱이 없는 free 하면은 공짜도 있지만 뭐뭐 없는 할 때 많이 씁니다. 우리의 이 쓰레기 매립지가 플라스틱이 없는 상태로 유지하는 것을 만드는 것을 도와줄지도 모릅니다. 좋네요. 이번 페이지에서는 일단 플라스틱 문제가 나왔습니다. 엄청난 양이죠. 엄청난 양의 플라스틱이 문제가 되고 있습니다. 이거를 해결할 수 있는 해결책은 바로 밀웜이었습니다. 어떻게 해결이 되느냐? 밀웜 속에 있는 특별한 박테리아가 얘를 분해할 수 있었죠. 이제 우린 지금 이 박테리아, 밀웜 속에 있는 박테리아를 이제 밀웜 밖에서도 어떻게 꺼낼 수 있지, 밖으로 꺼내가지고 배양할 수 있지 않을까, 재배할 수 있지 않을까, 과학자들이 연구하고 있답니다. 이것이 된다면은 훨씬 더 빠르게 플라스틱을 처리하는 속도를 증대시킬 수 있기 때문이죠. 자, 이번 페이지는 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분들 수고하셨습니다.